حضرات گرامی محبت سے سماعت فرمائیں. یہاں پر خواجہ غریب نواز کے مزار پر بار بار حاضری دلوانے مولانا محمود صاحب اور حضرت مولانا عقیل صاحب آپ کے لیے بھرپور دعائیں بزرگوں کے نسبت سے، اور میں بھی بریلی شریف حضور مفتی اعظم ہند کا ایک خادم ایک مرید ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے آپ کا سایہ سلامت رکھے. یہ سب تقدیریں ہیں، مگر تقدیر جو ہے وہ سب بتا کے تقدیر کچھ ہو. ہاں انشاءاللہ آپ کا سایہ سب پر سلامت رہے اور مالک مرد سے تو آپ کے ساتھ رکھے. اور صحیح آپ نے کہا کہ کس کو رہنا ہے وہ وجہ ہے. حضرات گرامی چند باتیں سماعت فرما لیں عقیدت و محبت سے. یہاں پر علماء اہل سنت یہاں پر موجود ہیں، سب کا تہ دل سے شکریہ. مولانا محمود صاحب کا خصوصیت کے ساتھ یقین کیجیے میں تہ دل سے ان کی حوصلہ افزائی والی بات نہیں کر رہا ہوں. پروگرام کے بنانے میں، اس کو سنبھالنے میں اور اپنے طور سے جدوجہد جو کچھ بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے میں یہ دونوں بھائیوں نے یہ شروع سے حق ادا کیا ہے اور موت دم تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حق ادا کریں گے. جیسے میرے ساتھ کرتے ہیں اسی طریقے سے علامہ آدمی صاحب قبلہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. وہ سرمایہ ہیں، وہ ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کے اور پاکستانیوں کا ایک نام روشن ہونا کیا. انوار الحرمین مسجد بنا کر کے جب تک وہ رہے گی آپ یقین کریں سارے پاکستانیوں کو خراج محبت وہ پیش کرتے رہیں گے. دعائیں دیے بلند کیا، اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت. حضرات گرامی مولانا محمود صاحب کا ذکر ہو گیا ہے اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں مولانا ابو نعمان محمد عرفان شریف کا اور عزیزم مولانا فہیم صاحب کا، یعنی ہارونیہ سینٹر کے تعلق سے. اور اس کے بعد جتنے مولانا عمران صاحب ہمارے عزیز ہیں، عزیزم ہیں، جب بھی انہیں کوئی آواز دی تو انہوں نے بہت فرما برداری کے ساتھ، جب گھر میں اچھی پرورش ہوتی ہے تو یقین کیجیے اس کا نظام اللہ تعالیٰ کا عجیب ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، کیونکہ یہ بھی عالم ہیں، ان کے باپ بھی عالم، تو ظاہر ہے کہ وہ ادب احترام تو آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی ہمارے خلیفہ صاحب جامعہ حیدریہ جب بھی پروگرام ہوا تو شفقت فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ہمیشہ نعت پڑھتے ہیں، مرحمت پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی دکھ کی گھڑی آتی ہے تو وہاں پر جا کر کے ذکر بھی کراتے ہیں. یہی ان کا سرمایہ حیات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمیشہ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ چند نام ہے دعا کی غرض سے حوصلہ افزائی کے لیے. ہمارا ایمان تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، ہم نے ارادہ کر لیا، نیت کر لیا، مالک و مولا کا کرم دیکھیے، اس کی رحمت دیا کہ ہم نے صرف نیت کر لیا اور مالک و مولا انتظار نہیں فرماتا، فوراً اس کا ثواب پہنچا دیتا. یہی ہے نا، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا یقین ہے. ایک حوصلہ افزائی کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے ادارے میں جو چند شخصیات یہاں موجود ہیں، سب سے پہلے حاجی عبدالرشید صاحب تن من دھن جتنا بھی ہو سکتا ہے دین کے نام سے الحمدللہ ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف ان کو، ان کے مرحوم بھائی ان کو جو پاکستان میں اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی، اور یہاں پر جتنی اعلیٰ اولاد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے والد گرامی اور پھر حافظ انجم صاحب اللہ تبارک تعالیٰ سے عطا فرمائے. ان کے دوست جناب اختر صاحب آئے تھے مگر جا چکے ہیں. حاجی رشید صاحب یہ ڈڈیال والے میرے بالکل سینٹر کے سامنے رکھتے ہیں. 24 آور وہ خود کیمرہ ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس خدمت کا انہیں اجر بھی عطا فرمائے، ثواب بھی عطا فرمائے.
जनाब हाजी नसरुल्लाह साहब उनके सारी फैमिली के लिए इन्होंने भी ख़त्म कुरान किया है। कुरान मुक़द्दस की बहुत से आयात शरीफा पढ़ी हैं, दुरूद पाक की तहनीत पेश की। मालिक वाला सभी को कबूल फरमाए। नियत किया है अल्लाह तआला इनके वालिदैन मरहूमीन और कुछ इनके घर में, क्योंकि मेरे बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं, इनकी वालदा रहने वाली थी वहाँ पर, ये हिजरत करके लोग गए थे पाकिस्तान। उस नीयत से, उस ताल्लुक़ से मेरा इंशाअल्लाह हमेशा ताल्लुक़ रहेगा जब तक ज़िंदा हूँ, और मैं दुआ भी करता हूँ। कुछ बीमार हैं, अब उन बीमारों का इस वक्त जिक्र करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक शाफिल मुरादुल वलियात है, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला वसीयत अता फरमाए। हमारे असलम साहब नहीं आए हैं, हमेशा तशरीफ लाते हैं और अजान भी देते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत। जनाब राजा मोहम्मद आदम साहब, ये बिल्कुल जैसे फैमिली की तरीके से रहा जाए। इनके घर वाले, इनके बेटे, इनकी बेटियों ने न सिर्फ तालीम हासिल किया है उर्दू की 10 से लेके 12 तक, आज वो पता चलता है कि बिल्कुल ये आज़ाद कश्मीर से नहीं ताल्लुक़ रखते, ये सीधे दिल्ली से आए हुए हैं। माशाल्लाह है इनकी खुसूसियत, घर से लेकर के बाहर तक। और अल्लाह का शुक्र है कि सब काम पर हैं, तो उर्दू की भी बरकत है ज़रा। फिर उसके बाद हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके घर में इंजीर है, इसलिए उस निस्बत से इनको इंजीरी कहा जाता है। तो वो भी तशरीफ फरमा है, बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत। और उसके बाद हमारे बेटे अल्लामा मोहम्मद यज़दानी मिसबाही, उनकी बेटी है मदीहा फातिमा, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक वो पहुंच चुकी है और साइंस से मतलब ये कि काफ़ी 2 साल कोर्स भी कर चुकी हैं, लेकिन कुछ उन्हें तकलीफ़ है और यहाँ पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके सब चचा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई भी बैठे हुए हैं, मुनासिब नहीं कहना। तो वो मौलाना इस्तराब में है, बेचैनी में है कि ये बच्ची का ये मामला है। तो आपसे दुआ खुसूसी अपील है, मालिक मौला एक लफ्ज़ आमीन से पूरी कायनात को रद्दोबदल करके वो तुझे शान आपने कह दिया आमीन, अल्लाह ताला उसकी तौफीक अता फरमाए। और हाफिज़ साहब के फैमिली के लोग, इकराम साहब, उन्होंने गए पाकिस्तान, लेकिन सेंटर की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी उनकी पूरी फैमिली को। मुफ्ती मुनीज़ साहब की रहनुमा मौलाना मोहम्मद आदम साहब मरहूमीन, इनके लिए भी इंशाअल्लाह तबारक दुआ होगी। हाफिज़ सईद साहब इस वक्त पाकिस्तान हैं, उनकी सेहत कदर ठीक नहीं रहती है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता। तमाम मिलादी कमेटी के अरकान जितने भी हैं, आए हैं या नहीं आए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से अपने अपने मकाम को इकराम कराते हैं। मिर्ज़ा अरशद हमारे सल्लम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह हमेशा ताउन करते हैं। गनी मेमन 1983 से लेकर के इदारे की खिदमत करते हैं, लिखना पढ़ना, कागज़ात कैसे कैसे खतूत आते हैं उसका जवाब देना। बहरहाल इनकी मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको, इनकी तबीयत को, इनके बच्चों को सलामत फरमाए। हाजी महमूद गौरी साहब एक ऐसे निशान का नाम है कि पाकिस्तान में जब भी कोई दुख दर्द से अगर कोई कराह रहा है, उनके इलाके में वो आवाज़ आती है और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से पहुँच कर उनका इलाज करवाते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक रहते हैं। दीनी जज्बा है कि कुरान पाक ख़त्म करते रहते हैं वालिदैन मरहूमीन के लिए, और जो भी इनके अजीज़ अक़ारीब सब के लिए वो भी सारे सवाब करते हैं। और कमाल ये है कि एक बहुत गरीब इलाका हिंदुस्तान में अली नगर, वहाँ पर इतनी शानदार जामा मस्जिद कायम किया कि आज वो यकीन कीजिए कि मरते दम तक इनका शुक्रिया अदा करते रहेंगे और इसका सवाब इन्हें मिलता रहेगा। और उसके बाद हाजी ज़फ़र साहब जो हमारे हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल साहब के बड़े अच्छे साथी हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है और उसके कुछ असबाब हैं। दुआ कीजिए तो मालिक मौला तो आफियत फरमाए और करम फरमाए। आखिरी बात, राजा खालिद महमूद, इनके लिए पोता की तबीयत ठीक नहीं है, रशीद साहब की, अल्लाह तबारक ताला उसको भी सेहत को आफियत। और भाई मोहम्मद रशीद साहब
نے بھی عنایت فرمایا، دعا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول. یہ سب حضرات کے لیے کیا، یہ میں نے صرف ایک حوصلہ افزائی کے لیے. اگر یہ منع بھی کہتا تو دعا ہوتی ہے، تو مالک و مولا سے دعا ہوتی ہے، وہ تو قبول کرنے والا فرض فرمانا ہے.